ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗੀ ਬਯਕ ਵਕਤ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਤੋਂ 8 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ। मैं दोस्तों दसिया से असीं विखावांगे ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਖੇਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਏ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਭਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 8 ਤੋਂ 7 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਣਾ ਹੈ ਟੱਪ कराने तो पहले मैं दोस्तों की रिक्वेस्ट करांगा जो दोस्त नवे आए ने मेरे चैनल पे वो सबसक्राइब कर लैन, बैल आइकन का बटन दबा दें ताकि ताज़ा और अच्छी वीडियो दोस्तों तक पहुंच जान और उन्होंने देख के कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर लवन। अच्छा जी दोस्तों अज असीं दसांगे कि किस तरह इस दे अंदर 1 एकड़ दे अंदर एक खेत दे अंदर बयक वक्त एक ही टाइम एक ही खेत दे अंदर वो 8 ਤੋਂ 7 सब्जियां किस तरह काश्त हो सकदियां ने। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਫਾਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ, ਕਾਗਜ਼ ਛਾਪਰ, ਜੋ ਵੀ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਓ ਆਣੇ ਆ ਜੀ ਟਾਪਿਕ ਵੱਲ ਔਰ ਭਾਈ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ कि जो इस खेत के अंदर 1 एकड़ के अंदर बयक वक्त एक ही टाइम 8 ਤੋਂ 9 सब्जियां की काश्त कर रहे हैं। असी उन्हों का तजर्बा दोस्तों ने शेयर करने कि उन्हें की सोच के कर रहे हैं तो किवें काश्त कर रहे हैं। टोटली इंटरव्यू दोस्तों ने शेयर करने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा साहब मैं ना काफ़ी दिनों तो तुहाडे पिछे सा कि आपां ये वीडियो बनावनी है कि तुसीं जदों सब्जी काश्त करो मैनूं जरूर इतला देनी है। अखीर वो टाइम आ गया। ਹੁਣ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸੋ कि सब्जियां केड़ियां ते किवें काश्त कर रहे हैं। सब तो पहले अपना तारफ करा जी। मेरा नाम मजहर अब्बास है, सिद्धू चक्कर हैशी हूँ और ये हमारा अपना ज़ाती रकबा है। और सब्जियों के अंदर हम लोग कद्दू, टिंडी, घिया तोरी और करेला और लोबिया, टमाटर और प्याज और हाइब्रिड मिर्च काश्त कर रहे हैं। ये एक ही टाइम एक ही वक्त एक ही खेत जी, एक ही टाइम है, एक ही वक्त है, एक ही एकड़ है। अच्छा इस दे विच किवें तुसीं एडजस्ट करो जे। सब तो पहली ते भाईजान असीं जिहड़ा कद्दू है ना, कद्दू वास्ते 14 फुट दा कोठा छड्डिया जिंदे विच असीं 14 फुट दे दोवां साइडां ते कद्दू ला के विच जिहड़ा फासला सी उंदी दोबारा नवीं खेल बना के उंदे उत्ते टिंडी काश कीती है। जदों कद्दू दी बेल उतों तक पहुंचेगी उन्नी देर नूं टिंडी दी फसल खत्म हो चुकी होएगी और कद्दू अपनी जगह पूरी समेट लेगा। चलो जी कद्दू ते टिंडी होगी, 2 सब्जियां हो गई। अच्छा होर इहदे विच की इहदे विच कुछ होर काश्त करन दा इरादा रखदे? इहदे विच इंशाअल्लाह जिहड़ी कद्दू दी साइड है जिहड़े उत्ते कद्दू लगा है उंदे से सुराख एक इजाफी बनाया है। एक सुराख विच कद्दू दी बेल है ते दूजे सुराख विच हाइब्रिड मिर्च दा पौधा होएगा इंशाअल्लाह। अच्छा अच्छा, यानी कि तीसरी अपनी हाइब्रिड मिर्च नाल रल। अच्छा होर इस बाद अगे असीं करेला काश्त कीता भाई, उंदे वास्ते असीं खेल बनाई है 4 फुट जी और एक बीज ते दूसरे फीज दा जिहड़ा फासला है तकरीबन 2.5 ਤੋਂ 3 फुट है और एक साइड ते कल्ला करेला है, दूजे उंदे मध्य मुकाबले ते हाइब्रिड मिर्च है। अच्छा इधर भी हाइब्रिड मिर्च है उधर भी हाइब्रिड मिर्च? हाइब्रिड मिर्च पूरे एकड़ च है। अच्छा अच्छा, एक एक सुराख इजाफी बनाया गया। हाइब्रिड मिर्च जिहड़ी साइड है उंदा एक एक असीं पौधा अलग अलग ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਾੜੀ ਬਣਾ ਲੈਗੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪੌਦਾ ਆਖਰ ਵਾਵਾ ਝਾੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ? भाईजान जो कद्दू दी बेल ने अपने कोठे ले चलना शुरू हो जाना है और मिर्च का जिहड़ा पौधा है उन्हें अपनी ऊपर वाली साइड उत्तर वाली साइड ते जाएगा तो उस वक्त अपना बूटा बनाएगा भी तो 2-4 शाखा सानू कटनियां पियां कट देवांगे। उस बाद उनका जिहड़ा थल्ले वाली लकड़ी है कली बच जाएगी और पौधा अपनी शाखा मजबूत कर लेगा। अच्छा जी अपनी हो गई जी 4 सब्जी, मिर्च हो गई, कद्दू हो गया, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ? टिंडी, ठीक है। अच्छा अगे हाइब्रिड मिर्च भी होगी, हाइब्रिड मिर्च होगी, करेला भी होगा, करेला इस बार घिया तोरी है जी। घिया तोरी वो करेले दे विच ही? घिया तोरी अलग है, करेले दा फसल तकरीबन असी इस एकड़ दियां 15 खेलां बनाईयां ने छोटियां 4 फुट दे हिसाब नाल। उंदे चों 8 असी करेला काश्त करदे पे 8 असी घिया तोरी काश्त करदे पे। उंदी भी तरतीब यही है कि उसी तरह ही
ਉਹ 2-2 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਰਚ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਰੇਲਾ? ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੇਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੀਆ ਤੋਰੀ? ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਅੱਛਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਰਚ। ਤੇ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘੀਆ ਤੋਰੀ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਿਰਚ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਘੀਆ ਤੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ ਨੈਟ ਲਗਾਓਗੇ ਬਾਂਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮਿਰਚ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੈਟ ਲਗਾਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਟਿੰਡਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਟਿੰਡਾ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੀ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਤੌਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੀ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਉਹ ਖੇਲਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਾਫ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਏਕੜ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਇਜ਼ਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ 'ਚ ਲਗਾਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੁਰਾਖਾਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ? ਜੀ, ਮਿਰਚ ਜੀ। ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਰਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਏਕੜ 'ਚ ਕਾਸ਼ਤ ਪੂਰੇ ਹੋਏਗੀ। ਏਕੜ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣੀ, ਜੀ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਇਹ ਖਰਚੇ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ ਜੋ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਛਾਪਰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਣਾ? इंशाल्लाह उम्मीद है बीज और ये सारियां चीज़ां पा के मिनिमम मैक्सिमम जरा ज़्यादा है ना 1,20,25 यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं जाता इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ, 1,20,25,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਬੀਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। प्याज जो है ना, प्याज वो इससे हट गया, वो हले से खरीदा नहीं, जो खरीदेंगे फिर उनके इन्वायरमेंट अलग इंशाल्लाह। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? जी, असी जड़ा करेले च वो चार्लस मदीना सीड है, तोरी च असी एडवेंटा ला रहे हैं, कद्दू च असी नेस्टन सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, और जी टिंडी है उनदे च नेशनल ते प्लस डॉलर CKD दा इस्तेमाल करते हैं। ਤੇ मिर्च जी है सारी सिद्दीक संजी चैंपियन हार्ड दे नाल। ਅੱਛਾ, ਮਿਰਚ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜੇ ਘਰ ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਣੀ? मिर्च की पनीरी असी ना आप ही इस्तेमाल तैयार की जी ਘਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਉਗਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? दूसरा मैसेज ये देना चाहना है कि अगरचे थोड़े को रकबा घट है, लेकिन उनके चुनाव ज्यादा चीज़ों का करो, बस औकात मार्केट एक कमी पेशी आती है, तो एक चीज़ लो अगर थोड़ा लॉस भी होता है तो दूसरी चीज़ उस लॉस में थोड़े ने पूरा करेगी। और सब तो बड़ा मैसेज ये है कि जेड़ा भी मेरा जिम्मेदार भरा है, हर मुमकिन कोशिश करे कि हमेशा जदों भी आपका जिम्मेदारा करे, सब तो पहले अपनी नीयत अच्छी, और उस तो पहले सब तो पहले उशर दिया देगी दा अपना पूरा हक रखे, और सब तो पहले उशर अदा करे, और बाद जो उस पैदावार का जेड़ा मुनाफा है उन्होंने अपने घर लेके जाए। जी, बहुत शुक्रिया आप साहब। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਰਕਬੇ ਅੰਦਰ ਕਮ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 7-8 ਜਾਂ 9 ਆਈਟਮਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੌਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ तो WhatsApp नंबर आ रहा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਸ ਕਰਨੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। तो इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।